প্রিয় দর্শক, চ্যানেল আয়ের পর্দায় স্বাগত জানাচ্ছি আমি পিয়া মায়ানিন। আপনারা দেখছেন লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া অনুষ্ঠান। দিস 16th of February 2013। সবাইকে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আপনারা যে যেখানে আছেন আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকের প্রোগ্রামে আমরা রেখেছি আপনাদের জন্য সব দিনের মতো অনেকগুলি আপডেটস। তারপরে আমরা প্রস্তুত আছি। এখানে আমার সাথে আছেন আমার একজন অতিথি, যার পরিচয় দিচ্ছি আমি জাস্ট একটু পরে। তার আগে আপনাদের ফোন কল নিব, আমরা ইমেল নিয়ে আলোচনা করব, ডিসকাশন ও শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আপনারা দয়া করে, আমি এভরি প্রোগ্রামে বলি, প্লিজ সময় যাতে নষ্ট না হয়, আপনারা ফোন করার আগে আপনাদের কোয়েশ্চেন রেডি রাখবেন, সংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্ন করবেন এবং টেলিভিশনের ভলিউম মিউট করে দেবেন। চলুন পরিচয় হয়ে আজকের অতিথি। আজকের অতিথি হলেন মোহাম্মদ কামরুল হাসান। হি ইজ দ্য প্রিন্সিপাল সলিসিটর অফ MQ Hassan Solicitors. Mr. Hassan, thank you very much. Thank you, Piya, for coming. Yeah, it's a long time since you've been on this show. Okay. Thank you, Piya, and thank you, Channel I, for giving me an opportunity to be here. Thank you very much. Thank you. As I was saying, we have a number of updates. We will want to talk more about the good character requirement in the naturalization form. Karan ami onek email পেয়েছি regarding naturalization recently, and there have been a number of phone calls regarding that. We will go on to that perhaps in the second segment. There is a huge change about the way criminality. Before, there was the Rehabilitation of Offenders Act that covered all that, and you had to have your criminal convictions spent. And a number of emails have been coming in saying, I have a fine, I have a parking ticket, I have a blue badge, and so how long do I need to wait? So we need to talk about all of that, and it's now dealt with actually from the 13th of December with this good character requirement, and we will be sharing that with you. Tar age, I just want to share a couple of news. Prime Minister Cameron is welcoming Indian students. In fact, he will be going to India himself to welcome Indian students. There has been a decrease. 2011 there was about 39,000 Indian students coming into the country. 2012 by the end of 2012 এটা হয়ে গেল 29,000. So big decrease. তারপরে obviously on a international level আমরা দেখেছি শুনেছি that there has been an increase overall of international students, especially Chinese students, but Mr. Cameron has said that he welcomes Indian students and he will be making that visit. On the other hand, there is a lot of worry about EU and the EU immigrants coming in. There have been some very funny articles in the newspaper about EU citizens coming in. I'm not going to go into all of that, but the main gist is ministers are still very worried, and they're still working on how to restrict the Romanians and the Bulgarians coming in after the end of this year. Now, obviously, they are looking at ways to restrict them getting benefits, getting housing, and so forth, and etc. Mr. Hassan, আপনি কিছু add করবেন about all this? ওই যে good character সম্পর্কে যেটা the immigrants coming in. immigrants coming in এই ব্যাপারে আসলে আজকের যেটা আপনি মনে করেন যে এটা বিগ প্রবলেম হবে দেশের জন্য? হ্যাঁ, এটা তো অলরেডি যখন স্টুডেন্টদের ব্যাপারে যে আননেসেসারি রেস্ট্রিকশন দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তো স্টুডেন্ট আসা কমে গেছে, এবং সেক্ষেত্রে তো ইউনিভার্সিটি যেগুলো আছে দে আর ভেরি মাচ কনসার্ন, কারণ তাদের একটা বিরাট অঙ্কের যে ইনকাম যেটা জেনারেট হয় ফ্রম দ্য ফরেন স্টুডেন্ট যদি এই ধরনের আননেসেসারি যদি রেস্ট্রিকশন দেওয়া হয় এবং স্টুডেন্ট যদি না আসে, সেক্ষেত্রে তো ইট উইল ইম্প্যাক্ট অন দ্য ইউনিভার্সিটিস ইনকাম, এবং সেই ইনকাম যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে তো প্রবলেম হবে। ইউকে ইউনিভার্সিটি তো চিল্লাচ্ছে
right জি from all the তারা তো time about সবসময় জি exactly আর ইউ থেকে যে আর ইউর ব্যাপারে ইমিগ্রেশন হচ্ছে যে আসছে আমি লাস্ট উইকে একটা দেখলাম যে হাউজিং মিনিস্টার এবং ইমিগ্রেশন মিনিস্টার ভিতরে খুব টাগ অফ ওয়ার চলছে। টাগ অফ ওয়ার চলছে এই কারণে যে বুলগেরিয়া ইমিগ্রেশন রেস্ট্রিকশন মনে হয় 2014-এ তুলে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা চলছে। জি তো যদি তখন তুলে দেওয়া হয় যে কি পরিমাণ আসবে, জি তো এখন একটা এস্টিমেট দেওয়া হয়েছে ইমিগ্রেশন মিনিস্টার তরফ থেকে যে 80,000 আর 60,000 এরকম আসবে, কিন্তু হাউজিং মিনিস্টার মনে করছে যে এটা বোধহয় অ্যাকুরেট না, এর থেকে মনে হয় আরো বেশি লোক আসবে। তখন যদি এত বেশি লোক চলে আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে ওই তাদেরকে কোথায় অ্যাকোমোডেশন করবে, কিন্তু সিরিয়াস একটা ল অ্যান্ড অর্ডার, আপনার লাইফ স্ট্যান্ডার্ড, এগুলো সবকিছুর উপরে তো ইম্প্যাক্ট করবে। জি আবার আজকের যেটা দেখলাম ডেভিড ক্যামেরন যেটা বলছে যে বেনিফিটের উপরে যে বাইরে থেকে যারা আসছে তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা রেস্ট্রিকশনের চিন্তা ভাবনা করছে, কারণ এখানে যারা ব্রিটিশ সিটিজেন আছে তাদের রাইটটা আগে দেখা হবে। আজকের আপডেটের ভিতরে এটা একটা আর কি। আচ্ছা একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে যখন এইভাবে রেস্ট্রিকশন করতে যাবে, আপনি কি মনে করেন না দ্যাট ইউ যে ট্রিটির মধ্যে আছে, আই থিংক ইটস আর্টিকেল 14 অর সামথিং, দ্যাট দেয়ার শুড বি নো জি ডিসক্রিমিনেশন। জি আপা, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি হ্যাঁ রাইট। তো আমি এটা জার্মানি চলে একটা আসবে না। জার্মানিতে এরকম একটা রেস্ট্রিকশন করা হয়েছিল, সে জব সিকার অ্যালাউন্স কি কিছু একটা নিচ্ছিল, তখন এটা রেস্ট্রিকশন করা হয়েছিল। জি করার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা কোর্টে যাওয়ার পরে কোর্টের থেকে সে উইন করেছে যে না, হ্যাঁ এটা কোনো রেস্ট্রিকশন দেওয়া সম্ভব না, এক্স্যাক্টলি কারণ সে তো ওইখানে তো সিগনেচার করে ফেলেছে। তো যেখানে তবে অন্যান্যদের যেটা করে, যেটা কোটা সিস্টেম কিংবা এই, তবে সফটনেসের কথা বলছে জি ডেভিড ক্যামেরন, যেটা বলছে সফটনেস, সেখানে হয়তো অন্য কিছু রেস্ট্রিকশন, জবে যাতে আরো বেশি যায়, হঠাৎ করে এসে যাতে বার্ডেন না হয়ে যায়, এই ধরনের সফটনেসটা থেকে যদি বেরো আসা যায় সেরকম দ্যাটস চিন্তা ইট। ভাবনা করছে। বাট যে রেস্ট্রিকশন এখন তো মানে 2012 এ কি করবে, যে রেস্ট্রিকশন গুলো আছে ইন প্লেস সেগুলি তোলা হবে, জি দ্যাটস দ্য থিং ইজন্ট ইট? জি জি And so in order, so in effect they're doing that to make them equal to all the other EU citizens, জি like the A8 জি citizens জি and the other EU তবে citizens. এটা So সবথেকে কনসার্ন যেটা হচ্ছে যে এথনিক মাইনরিটি, যেটা আপনার এশিয়ান কিংবা অন্যান্য দেশ থেকে যে ইমিগ্রান্টরা আসে, তারা কিন্তু বেশি হার্ড ওয়ার্কার, লাইক আস, তাই না? আমরা তো ভেরি ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং, ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশি, পাকিস্তানি হার্ড ওয়ার্কিং করছে, তারপরে না তারা আস্তে আস্তে ইমিগ্রান্ট হয়েছে। তো যে কারণে ইউরোপিয়ানরা কিন্তু সেরকম না, দে আর কামিং ফর সামথিং এলস। exactly হ্যাঁ, তো স্টেট হয়ে তারা বেনিফিটে চলে যাচ্ছে, কিন্তু এই এশিয়ানদের উপরে রেস্ট্রিকশন দিচ্ছে বিভিন্ন রকম, যেটা yes ফ্যামিলি মাইগ্রেশন, সেটা yes আমরা হয়তো কল থাকলে করেন, তার নাহলে পরবর্তীতে আমরা ফ্যামিলি মাইগ্রেশন যে and 18,600 এসব নিয়ে আলোচনা করবো। we can talk more থ্যাংক ইউ about আপা। that. দেখি আমরা ফোন লাইনে কেউ আছে কিনা। হ্যালো, জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমাদের একটা কোশ্চেন ছিল আপু। জি প্রশ্ন করুন। টায়ার 2 তে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আপনি লাস্ট উইকে বলেছিলেন যে এখন 10 দিনের মধ্যে কোনো একটা অ্যাপ্লাই করা যায়, কিভাবে ওটার প্রসিডিউরটা একটু বলেন আমাকে। আচ্ছা ওকে আর দ্বিতীয় কোশ্চেনটা ছিল জি যে যদি বেতন বাড়ে জি সেক্ষেত্রে কি স্পন্সরশিপ ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে কি এমপ্লয়ার কি এটা ইউকেবিকে অবহিত করার দরকার আছে, নাকি এটা খুব একটা জরুরি না? যদি বেতন বাড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা কি স্পন্সরশিপ ম্যানেজমেন্ট যেটা এসএমএস সিস্টেম যেটা, এটার মাধ্যমে কি ইউকেবিকে জানানো প্রয়োজন কি বাধ্যতামূলক, নাকি না জানালেও চলবে? আচ্ছা বুঝেছি, আপনার দুটো প্রশ্ন আমরা পেয়েছি। আপনি ফোন রেখে দিতে পারেন, আমরা নিয়ে আলোচনা করছি, আপনি শুনতে থাকুন, ইনশাল্লাহ আপনার উত্তর পাবেন। আমি যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে, তো তারপরে একসাথে দিব না আনসার। হ্যালো কলার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো, জি হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আমি একটা প্রশ্ন করতাম চাইলাম। জি খরকা। আমি যে ইনডিফিনিট লিভ পাইছি জানুয়ারি 2 তারিখ ইনডিফিনিট লিভ পাইছি। এখন আমি সিটিজেনশিপের লাগি আমার যে অক্টোবরের 18 তারিখে আমার 3 বছর হয়ে পাওয়া থেকে লইয়া দেশের, এখন অক্টোবরের 18 তারিখ পরে আমি সিটিজেনশিপের লাগি অ্যাপ্লাই করতাম। তো একটা শুনছি যে একটা নতুন একটা যে আইন হইব যে সিটিজেনশিপের লাগি অ্যাপ্লাই করতে হইলে লাইফ ইন দা ইউকে মাস্ট লাগবো। আমি স্পেশাল কোর্স দেয়া দেওয়া করলাম ইনডিফিনিট লিভ পাইছি। এখন একটা যদি একটা বুঝাই হইলে মানে ইনশাল্লাহ আমরা হইমু, আপনি ফোন রাখি দিতে পারেন, আপনি শুনতে থাকুকা, ইনশাল্লাহ উত্তর পাইবা কল করার জন্য।
তো ভাইয়া প্রথম কোশ্চেন ছিল ওই যে টিয়ার 2 ইফ ওনার যদি বেতন বাড়ে উনি কি ইউকেবিএ কে জানাতে হবে বা না, ওনার যখন আপনার ইস্যু হয়েছিল তখন তো কোড অফ প্র্যাকটিসের যে স্যালারিটা ছিল জি সেটা যদি মেনটেন করা হয়, এরপরে যদি এখন উনি আরো বেতন বাড়ে সেক্ষেত্রে তো আর জানানোর দরকার নেই। ওকে এটা হলো কোশ্চেন। আরেকটা 10 দিনের ব্যাপারে কি জিজ্ঞেস করলেন? 10 দিনের ব্যাপারে আমি বলেছিলাম জি। হ্যাঁ গত সপ্তাহে বলেছিলাম যে ওই যে ডিলের জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ডিলে আছে, তো ডিলেটা ট্যাকল করার জন্য কি করেছে একটা টিয়ার 2 মাইগ্রেন্টসদের জন্য একটা স্পেশাল প্রায়োরিটি রুট করেছে। অ্যাপ্লিকেশন 10 দিনের অ্যাপ্লিকেশন তারা বুঝি 10 দিনের ভিতরে এটা করে নিচ্ছে। তো there is not a lot more I can say about that. If you want to contact me, um, you can take my number from the control room and contact me on that. I will, if I find something else on it, I will tell you about it. But this is, they have done this especially and in order to tackle the delays. তো tier 2 জন্য এটা হয়েছে। And the next question was the ILR পেয়েছে মহিলা ILR পেয়েছেন 18 জানুয়ারি অক্টোবরে বোধহয় উনি জি এলিজিবল হন। তো এই ক্ষেত্রে অক্টোবরে তো আপনার যে চেঞ্জটা আসছে যে লাইফ ইনটেকের টেস্ট জি আর এবং B1 ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেল B1 ওইটা তো সবার জন্য প্রযোজ্য। প্রযোজ্য হবে। তো জি যেহেতু ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশনে সময় যে দিনে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন ওই দিন আইনটা কি, তা ওইটা মনে হয় 14th অফ অক্টোবর থেকে কিনা চেঞ্জটা আসছে 13th বোধহয় 13 জি অফ এরকম 14 জি। তো আমার ঠিক মেন মনে যেটা না। আমাদের অ্যাডভাইস হবে যে ওই 18 তারিখে আপনি দেখবেন যে আপনার লটা কি, তখন যদি থাকে যে লাইফ ইন লাইফের টেস্ট অক্টোবরে ডেফিনেটলি একটা চেঞ্জ, সেটা আমরা জানি জি জি খুব সময় 13 অফ 14 অক্টোবর থেকে অ্যাপ্লিকেবল হবে। জি অ্যাপ্লিকেবলটা কবে হবে সেটা একটু দেখে নিতে হবে। ওই সময় যদি আইনটা থাকে যে লাইফ ইন লাইফের টেস্ট এবং লেভেল B1 করতে হবে, তা ডেফিনেটলি আপনার এখন প্রিপারেশন নেওয়া উচিত। যে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত। আমি ওই যে ট্রানজিশন ইয়েতে দেখেছি জি দ্যাট এটা মানে সবার জন্য যারা 9 জুলাইয়ের আগেও বুঝি পেয়েছে অ্যাপ্লাই যে 2 বছরের ভিসা পেয়েছে তাদের জন্য প্রযোজ্য, সবার জন্য সবার প্রযোজ্য। জন্য প্রযোজ্য। একটা কনফিউশন ছিল মাঝে, তারপরে I went and had a check at that and এটা the only people that might not you know do it is people who come ওই যে একবারে 4 বছরের পরে যে একবারে সেটেলমেন্ট নিয়ে এসেছেন, ও জি তারপরে কাউকে লিমিটেড লিভ দিয়েছে in order to get settlement like that, like 3 years 4 years, তো এদের জন্য আর কি they may not have to do that. আরো ক্লারিফাই করবো না, but for the purpose of this lady she will probably have to do B1. আপনি 3 বছর বলেছেন হবে আপনার অক্টোবরে, আপনি জানুয়ারিতে ILR পেয়েছেন, অবশ্য বোধহয় আগে ছিলেন কোনো ভিসাতে, আমি জানি না মেবি, but I'm sure she sounded quite confident about that. প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনাদের উত্তর পেয়েছেন। আমরা যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার একটা প্রশ্ন আসলো for my parents. Hello? Yeah, carry on. You want to? Yeah. My mom and dad is there back home. I'm here. So Yeah. I've been here 8 years. Uh-huh. Okay, so I'm in my settlement visa here. Mm-hmm. So now I want to bring them to the UK. So basically I got one sister, so I'm the only son of my parents. Mm-hmm. I got one adopted sister. She's now 12 years old. Sure. And So your basically salam na kita khutam na kum bisa khulne. adopted sister kita Bangladeshani? Yeah. From Okay. Bangladesh. Right. When you say you're settled, are you a British Yeah, I'm citizen? settled here. Okay. Are you a British citizen? Not yet. Do you? Okay. Are you by yourself? No, I got my wife as well. You have your wife and children. No children. No children Me yet. and my wife. Okay. Now, when you say you want to do you want to bring them over on a visit, or are you thinking about settlement? Settlement. Okay. Or visit. If you say like visit would be easier, and then apply for settlement. How old are your parents? My parents is late 50. Then, Late 50. and how is About 58, 59, something and like that. okay, and how is their health? Health, my mother's health is not well. She's a diabetic patient and heart patient. Basically everything she got, Yeah.
everything, but unfortunately the usual things that we get as we get older. Nothing very bad. Diabetic is really like her situation is really bad. Okay. So like every month. Okay. To see the doctor to see that. Do hold on, Mr. Hassan. Is there anything else you want to ask? No, that's fine. Okay. I'm fine. You may replace the phone set, and we will talk about it, and inshallah you will get your answer. Please, I want to balance solution in the following because I want to bring my mom and dad here. You know? We will cover it thoroughly. Thank you. All right, thank you very much. Okay, thank you very much for your call. এখন তো অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট ভিসায় জি 9th of জুলাই থেকে তো র্যাডিক্যাল চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনার এল্ডারলি ডিপেন্ডেন্ট আনার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে যে প্রথম যেটা থ্রেশহোল্ডটা যে আপনার রিকোয়ারমেন্ট যেটা সেটা বলা হয়েছে যে ডিউ টু এজ ইলনেস অর ডিসেবিলিটি দেন দে নিড লং টার্ম কেয়ার জি ফার্স্ট থিং জি এবং ওই লং টার্ম কেয়ার এবং দে ক্যান ডু দেয়ার হাউসহোল্ড বাই দেমসেলফ ইয়েস এবং ওই যে লং টার্ম কেয়ার তাদের যে প্রয়োজন এই লং টার্ম কেয়ার ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন বাংলাদেশ ইভেন যদি এখান থেকে উনি টাকা পাঠান এবং ওই টাকা পাঠানোর পরিপ্রেক্ষিতে যদি ওখানে ওই কেয়ারার ফ্যাসিলিটি যদি সম্ভব হয় দেন রিকোয়ারমেন্টস উইল নট ফুলফিল এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ সো থ্রেশহোল্ড ইজ ভেরি ভেরি ব্যাড ইট ইজ এ ব্যাড ল ইয়া কিন্তু আমাদের মানতে হবে কিন্তু আমরা যেটা এক্সপ্লেন করছি যেটা যে আপনার আম্মাকে আনা এখন ভেরি ডিফিকাল্ট হয়েছে আগে যেটা ছিল 60 ওভার 65 হলে একটু ফ্লেক্সিবল ছিল বিলো 65 হলে এক ধরনের ছিল তো আগে যেটা ছিল উইডো থাকা লাগতো এখন কিন্তু ওই যে রিকোয়ারমেন্টসগুলো তারা অ্যাবলিশ করে দিচ্ছে দিয়ে একদম নতুন যে একটা এনেছে সেটা হচ্ছে যে ডিউ টু ইলনেস এজ ডিসেবিলিটির কারণে তারা লং টার্ম কেয়ার দরকার এবং তারা হাউস হোল্ড নিজেরা করতে পারে না এবং ওই কেয়ার ফ্যাসিলিটি বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল নাই কিংবা তাদেরকে লুক আফটার মতো কেউ নাই আর তার ভিতরে ডকুমেন্টের ভিতরে যেটা বলছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে ডাক্তারের কাছ থেকে যে তারা সিরিয়াসলি ইল তার আপনার সার্টিফিকেট লাগবে এবং কেয়ার ফ্যাসিলিটি যে নট অ্যাভেলেবল ইন বাংলাদেশ এবং টাকা পাঠালে তার জন্য সার্টিফিকেট লাগবে মিনিস্ট্রি থেকে ভাইয়া আমরা ব্রেক পরে আবার এখানে আসব আপনি যে ইয়েতে বলেছিলেন আই থিংক আবু বকর কেস where they said the judges said that notwithstanding the remittances পাঠাচ্ছেন কিন্তু ওনার বাংলাদেশে যারা আছেন তাদের সিচুয়েশন has to be so bad notwithstanding the remittances তারা ওখানে থাকতে পারছেন না because of their ওই যে আপনি বলছেন কেয়ার সিচুয়েশন only then they will be eligible to come here আমরা চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাবেন না আপনারা কোথাও থাকবেন কিছুক্ষণের জন্য